Hello students, welcome to your economics class. আজি আমি ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ পাৰ্ট F ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজি আমাৰ ডিছকাশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰ্ট ইত আমি এটা পেণ্ডিং টপিক ৰাখি গৈছিলোঁ। সেইটো হৈছে স্বাধীনতাৰ সময়ত কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নৰ বাবে পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ দ্বাৰা ভাৰত চৰকাৰে যিবোৰ কৃষি নীতি ৰূপায়িত কৰিছিল সেই নীতিসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। We were discussing the agricultural policy since independence, and we have already completed our discussion for the first point, that is land reform or institutional reform. আমি ইয়াৰ প্ৰথমটো যিটো পইণ্ট আনুষ্ঠানিক সংস্কাৰ বা ভূমি সংস্কাৰ সেইটো টপিকত ডিছকাছ কৰিছোঁ। আমাৰ ছেকেণ্ড টপিক অফ ডিছকাশ্যন হ'ব টেকন'লজিকেল মেজাৰ্ছ, কাৰিকৰী কৌশলগত ব্যৱস্থা। To raise the agricultural production and productivity, the Government of India initiated a number of technological measures. Since the mid-1960s, India had introduced lots of measures in respect of modern methods of cultivation in Indian agriculture. And in view of the limited availability of agricultural land, intensive cultivation was emphasized. Under intensive cultivation, more and more of labor and capital is applied to a given piece of land to obtain more output. Such intensive cultivation became possible only through technological upgradation in the process of cultivation. And these technological upgradations consist of better irrigation facility, use of HYV seeds, that means high yielding variety seeds, increased availability of chemical fertilizers, use of pesticides, insecticides, etc. কৃষিৰ উৎপাদন আৰু লগতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰযুক্তি কৌশল ব্যৱস্থা অনুসৰণ কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত ক'বলৈ গ'লে 1960 চনৰ মধ্যভাগৰ পৰা ভাৰতীয় কৃষিত আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে কিছুমান ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছিল। কৃষি উপযোগী ভূমিৰ যোগান সীমিত হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰবল বা প্ৰগাৰ কৃষি পদ্ধতিৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। প্ৰগাৰ বা প্ৰবল কৃষি পদ্ধতিকে ইণ্টেনচিভ কাল্টিভেশ্যন বুলি কোৱা হয়। প্ৰগাৰ কৃষি পদ্ধতিত দৰাচলতে অধিক উৎপাদনৰ বাবে এডোখৰ প্ৰদত্ত ভূমিতে বা এডোখৰ মাটিতে অধিক আৰু অধিক পৰিমাণৰ শ্ৰমিক আৰু মূলধন নিয়োগ কৰা হয়। এনে প্ৰগাৰ কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰাটো তেতিয়াহে সম্ভৱপৰ হয় যেতিয়া আমি প্ৰযুক্তিগত বিদ্যাৰ উন্নতি সাধন কৰোঁ। আৰু এই উন্নত প্ৰযুক্তি কৌশলবোৰ হৈছে যেনে উন্নত জলসিঞ্চনৰ সুবিধা, উচ্চ উৎপাদনী ক্ষমতাসম্পন্ন প্ৰকাৰৰ বীজ ব্যৱহাৰ, ৰাসায়নিক সাৰৰ উৰ্ধিত যোগান, কীটনাশক দ্ৰব্য ইত্যাদি। এগ্ৰিকালচাৰেল পলিচি বা কৃষি নীতিৰ তৃতীয়টো নীতি হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল ছাবচিডি পলিচি, কৃষি সাহায্য নীতি। Under the policy of agricultural subsidy, the government supplies various inputs like irrigation, fertilizers and power to the farmers at a subsidized price. In other words, we can say that farmers get these agricultural inputs at prices lower than the market price. The main objective of this agricultural subsidy policy is to increase agricultural production and also agricultural productivity by encouraging the use of modern inputs in agriculture. কৃষি সাহায্য নীতি অনুসৰি চৰকাৰে কৃষকসকলক ৰেহাই মূল্যত বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় উপাদান, কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া উপাদানসমূহ যেনে জলসিঞ্চন, সাৰ, শক্তি ইত্যাদিৰ যোগান ধৰে। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে কৃষকসকলে বজাৰ দৰতকৈ কম দৰত কৃষিৰ প্ৰয়োজনীয় উপাদানবোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই কৃষি সাহায্য নীতিৰ
জৰিয়তে এই কৃষি সাহায্য নীতিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হৈছে কৃষিৰ আধুনিক উৎপাদকবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি কৃষকসকলক আগ্ৰহী কৰা আৰু তাৰ জৰিয়তে কৃষিৰ উৎপাদন আৰু কৃষিৰ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰা Let's discuss some advantages and disadvantages of the policy of agricultural subsidy. First point in favor of subsidy is that subsidy is helpful in reducing disparities in income among rich and poor farmers. Second point in favor of subsidy says that it encourages farmers to adopt intensive cultivation, which ensures their increase in food grain production. On the other hand, we have some arguments against subsidy, that means the disadvantages of carrying out this subsidy policy. First one is that government has to bear a large economic burden through increase in budgetary deficit. Second one is that subsidy has given more benefits to rich farmers, which has resulted in income inequalities among farmers. ভাৰত চৰকাৰে কৃষি সাহায্য নীতিৰ প্ৰয়োগৰ ফলত কেনেধৰণৰ সুবিধা বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কিছু অৰ্থনীতিবিদে এয়া বিশ্বাস কৰে য'ত আমি কৃষি সাহায্যৰ সপক্ষে যুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰোঁ যে চৰকাৰে কৃষি সাহায্য ব্যৱস্থাটো অবিৰতভাৱে চলাই যোৱাটোৱে উচিত কিয়নো ভাৰতৰ সৰহ সংখ্যক কৃষকে দৰিদ্ৰ আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰী সাহায্যৰ অবিহনে কৃষিৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ উপাদান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম নহয় অন্যহাতে কিছু অৰ্থনীতিবিদে কৃষি সাহায্য নীতিৰ প্ৰয়োগৰ কিছু অসুবিধা বা বিপক্ষে কিছু যুক্তি দৰ্শাইছে তেওঁলোকে কয় যে সাহায্যবোৰ স্থগিত কৰা উচিত কিয়নো ইয়াৰ সমূহ উদ্দেশ্য ইতিমধ্যে পূৰণ কৰা হৈ গৈছে এই কৃষি সাহায্যই কৃষকসকলৰ পৰিৱৰ্তে সাৰ উৎপাদনকাৰী উদ্যোগবোৰকহে লাভান্বিত কৰে আৰু কেৱল মাত্ৰ অধিক সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলৰ কৃষকসকলকহে সাহায্য ব্যৱস্থাই সহায় কৰে সেইবাবে ই চৰকাৰৰ বাবে এটা গধুৰ অৰ্থনৈতিক বোজা সেইটো কাৰণে আমি সাহায্যবোৰ স্থগিত কৰা উচিত ফৰ্থ এগ্ৰিকালচাৰ পলিচি হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰাইচ পলিচি কৃষিৰ দৰ নীতি To ensure a fair return to the farmers, the government started fixing the minimum support price and procurement prices for a number of agricultural commodities, say for example wheat, paddy, etc. Minimum support prices were fixed so as to ensure that prices of agricultural commodities should not fall below these prices. The government remains steady to buy food grains at these declared minimum prices. Procurement prices actually refers to those prices at which the government purchases the required quantity of food grain for building up buffer stock, or you can say for maintaining public distribution system. Procurement prices are fixed at a higher level as compared to the minimum support price. The Commission of Agricultural Cost and Prices, in short CACP, was established by the government for this purpose only. So this is all about the agricultural price policy where government actually introduced two concepts. One is minimum support price and second one is the procurement prices. চতুৰ্থটো নীতি হৈছে কৃষিৰ দৰ নীতি কৃষকসকলৰ বাবে উচিত প্ৰতিদান নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত চৰকাৰে ভালেসংখ্যক কৃষিজ দ্ৰব্য যেনে ঘেঁহু ধান ইত্যাদিৰ ন্যূনতম সমৰ্থিত দৰ যাক ইংলিছত মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ বুলি কোৱা হৈছে আৰু সংগৃহীত দৰ
সেইটো হৈছে প্ৰক্ৰিউৰমেণ্ট প্ৰাইচ ধাৰ্য কৰে। ন্যূনতম সমৰ্থিত দৰ এইবাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিল যাতে কৃষিজাতীয় যিবোৰ দ্ৰব্য সেইসমূহৰ দৰ এটা বিশেষ স্তৰৰ তললৈ যাতে নামি নাহে। সেইটো কাৰণে ইয়াক আমি ক'ব পৰা যায় ন্যূনতম সমৰ্থিত দৰৰ স্তৰ। এই অনুমোদিত ন্যূনতম দৰত চৰকাৰে খাদ্যশস্যসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ সাজু কৰে। আনহাতে সংগৃহীত দৰে সেইবোৰ দৰকে নিৰ্দেশ কৰে য'ত চৰকাৰে সময় উপযোগী মজুত গঠন আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণৰ খাদ্যদ্ৰব্য ক্ৰয় কৰে। সংগৃহীত দৰ ন্যূনতম সমৰ্থিত দৰতকৈ উচ্চ স্তৰত ধাৰ্য কৰা হয়। এই উদ্দেশ্যটো সাধনৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে কৃষিৰ ব্যয় আৰু দৰ আয়োগ ইংলিছত শ্বৰ্টলি CACP প্ৰতিষ্ঠা কৰে। কৃষি ব্যয় আৰু দৰ আয়োগে কৃষি কাৰ্যৰ গড় ব্যয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমৰ্থিত দৰ আৰু সংগৃহীত দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে। দেখা যায় যে অত্যাধিক শস্য উৎপাদনৰ বৰ্ষটোতো এই নীতিয়ে কৃষকসকলক নিজৰ প্ৰাপ্য বা পাৰিশ্ৰমিকখিনি বা ক'বলৈ গ'লে প্ৰতিদানখিনি পোৱাত সক্ষম কৰি তোলে। গতিকে কৃষিৰ দৰ নীতি এটা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু লাভদায়ক এটা নীতি আমাৰ ভাৰতীয় কৃষি নীতিৰ। ইয়াৰ পিছৰ আমাৰ ফিফথ যিটো এগ্ৰিকালচাৰ পলিচি সেইটো হৈছে ইনষ্টিটিউচনেল ক্ৰেডিট, অনুষ্ঠানগত ঋণ, আমাৰ পঞ্চমটো কৃষি নীতি। Another important measure initiated by the government was the expansion of institutional credit. In simple term, we all of us know this thing that credit means providing loans to farmers through cooperatives and commercial banks. Do remember that the institutional credit provided to the farmers during those days were, or you can say the loan provided to the farmers were given through cooperatives and commercial banks. After nationalization of 14 commercial banks in 1969 and another 6 commercial banks in 1980, nationalized banks have paid increasing attention to the credit or loan needs of agriculture. Usually the regional rural bank RRB were also established in 1975 to satisfy specially the credit needs or loan needs of rural people. Along with that, in 1982, the government set up a National Bank of Agriculture and Rural Development, which is in short known as NABARD, for coordinating the activities of different financial institutions operating in the rural sector. So this is how actually the institutional credit was included as a policy under agriculture policy, and which is a really very nice initiative because it gives the confidence to our farmers to engage themselves in agricultural activities. ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা হৈছে সমবায় বেংক আৰু বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ যোগেদি কৃষকসকলৰ মাজত আনুষ্ঠানিক ঋণৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা। 1969 চনত সৰ্বমুঠ 14টা বাণিজ্যিক বেংক আৰু পুনৰ 1980 চনত আন 6টা বাণিজ্যিক বেংকক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বাণিজ্যিক বেংকসমূহে কৃষি ঋণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত অধিক মনোযোগ প্ৰদান কৰা দেখা গৈছিল। বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ঋণ অভাৱ দূৰ কৰিবৰ বাবে 1975 চনত আঞ্চলিক গাঁৱলীয়া বেংক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। গ্ৰাম্য অঞ্চলত কাৰ্যনিৰ্বাহী কৰি থকা বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানবোৰৰ কাম কাজসমূহ যুকিয়াই একগোট কৰিবৰ বাবে 1982 চনত ভাৰত চৰকাৰে কৃষি আৰু গ্ৰামাঞ্চল উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক, যাক নাবাৰ্ড বুলি কোৱা হয়, স্থাপন কৰে। গতিকে এইখিনিতে ক'ব পৰা যায় যে কৃষি নীতিত অনুষ্ঠানগত ঋণৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাই
সঁচাকৈ কৃষকসকলৰ মাজত এক অটুট বিশ্বাস কঢ়িয়াই আনিবলৈ সহায় কৰিলে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এক সাহসেৰে কৃষি কাৰ্যৰ সৈতে নিজক নিয়োজিত কৰিবলৈ আগুৱাই যাব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰটো কৃষি নীতি হৈছে ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং, কৃষি বজাৰৰ উন্নতি সাধন। Regulated markets were set up by the government to ensure reasonable price to farmers for their production. Cooperative marketing societies had also been established, and these societies sell the produce of their members at reasonable price. And they also make arrangements for essential inputs for their members. কৃষকসকলৰ উৎপাদিত দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ ওপৰত যুক্তিসংগত দৰ প্ৰদান নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ স্থাপন কৰে। সমবায় ভিত্তিক বজাৰ সমাজত স্থাপন কৰা হয়। এই সমবায় সংঘবোৰে সিহঁতৰ সদস্যসকলৰ উৎপাদিত দ্ৰব্যসমূহ যুক্তিসংগত দৰত বিক্ৰী কৰে। সিহঁতে সদস্যসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উৎপাদকৰ আয়োজনৰ ব্যৱস্থাও কৰে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ অন্তিমটো কৃষি নীতি হৈছে খাদ্য নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ফুড ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম। The government had built up an elaborate food security system in the form of Public Distribution System (PDS) during 1950-1990. PDS ensures availability of food grains at cheap rates to the customers. It also operates as a safety net by maintaining large stock of food grains in order to meet any shortage that might occur in some years. 1950 পৰা 1990 সময়ছোৱাত ভাৰত চৰকাৰে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ছিষ্টেম PDSৰ মাধ্যমত এখন বহল খাদ্য নিৰাপত্তা আঁচনি গঠন কৰে। PDSে উপভোক্তাসকলক সস্তীয়া হাৰত খাদ্যশস্যৰ যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰে। ই কোনো বৰ্ষত উদ্ভৱ হ'ব পৰা খাদ্য নাটনি দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্যৰ বৃহৎ মজুত ৰক্ষণাবেক্ষণো কৰে। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ কৃষি নীতি, এগ্ৰিকালচাৰেল পলিচিছ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ছেশ্যনৰ পৰা আমি নতুন কৃষি কৌশল বা সেউজ বিপ্লৱ, নিউ এগ্ৰিকালচাৰেল ষ্ট্ৰেটেজি অৰ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন আৰম্ভ কৰিম। থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ।